Namaskaram, welcome to the class, and today's topic is kinematic analysis and velocity analysis. This is the first part of second module, and we are starting with kinematic analysis. First of all, we must know what is kinematics and kinematic analysis. The objective of kinematic analysis is to determine quantities such as displacement, velocity, acceleration of each element of the mechanism at various operating conditions. And first of all, we need to draw a configuration diagram or space diagram which is drawn with respect to the questions which is given to us. With proper dimension, we need to draw the mechanism, that is space mechanism, and then we need to find velocity and acceleration from that mechanism using following methods. First one is graphical method and second one is analytical method. In graphical method, most used methods are relative velocity method and instantaneous center method. First of all, we will study relative velocity method. So for that, we are taking a problem. By doing a problem, it will be very helpful and easy for us to understand this method. The question given by draw the velocity polygon for the 4-bar mechanism shown in the figure and determine velocity of BA, CB and CD, and also find angular velocity omega AB, BC, CD, and in a 4-bar chain ABCD, link AD is fixed and crank rotate at 120 rpm. Also, please always understand that there should be angle given. Here the angle is not given, so I am taking it as 60 degree. 60 degree. This should be given. So considering this mechanism, this will be A, B, C and D. The link AB is the input link where omega AB is given, not given. That crank rotates at 120 rpm. Speed n is given, that is NAB equal to 120 rpm. NAB equal to 120 rpm. From that condition, we need to find all other parameters. So we will go to the problem. So for that, first of all, we are drawing a figure which is already given to us. 4-bar chain. This is the 4-bar chain. Here A, here B, and here C, and here D. Here angle is 60 degree. And first of all, we need to draw velocity diagram. For that, we need to calculate omega AB. Since n is given, we can find omega AB by using the formula 2 pi n by 60, where 2 pi into 120 divided by 60 will give 12.56. And we need to understand another equation. Velocity V is equal to omega into link length. Here link length R is equal to AB and omega found as omega AB. So VAB can be calculated as AB into omega AB, where AB is given as 20 centimeter, BC is given as 75 centimeter, and CD given as 40 centimeter, and AD given as 75 centimeter, where 20 centimeter can be converted as 0.2 meter for the easy calculation. So VBA will be AB into omega AB is equal to 0.2 into 12.57 will give 2.51. ഇത്രയാണ് സ്പേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ, ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. ഒമേഗ എ ബി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ മോഷൻ. ഇത്രയും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. ഒമേഗേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ എ ബി ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വി എ ബി ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ എ ബി ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ബി വിൽ ബി വി എ ബി. ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. So we can go further. We need to draw the velocity diagram for the given figure. For that നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്, ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്, ബിയും സിയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഒരിക്കലും മാറില്ല, കാരണം അത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഡി എന്നുള്ളതും ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്, ലോക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. ആ പോയിൻ്റാണ് എ കോമ ഡി. പൊതുവെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യാവുന്നു. അത് നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയാം. ഏകദേശം 2.51 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരക്കുക. ആ വരക്കുന്ന വെലോസിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ 2.51 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം? 2.51 ഈക്വൽ ടു 2.51 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കാം. 2.51 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കാം. അതൊരു ഈസി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വെലോസിറ്റി വരക്കാം. അതാണിത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വി എ ബി. ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് എടുക്കുക. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ആണല്ലേ. ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കാണ്. ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടുക ബി ആണ്. ഇനിയിപ്പം സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊന്നിക്കൽ ഇതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ മുകളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചു ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കൂടി. അതാണ് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കൂടി 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. മനസ്സിലായോ? എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ബി. ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചാൽ അതിലെവിടെയോ ആണ് സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒമേഗയൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബി സി എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് സി എന്നുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം അവിടെ വെക്കുക. അടുത്ത ലിങ്ക് എടുക്കുക. അടുത്ത ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ആയിരുന്നു. സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയിലാണ്. സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഏട് നിന്നൊക്കെ വരക്കാം. ഒന്നുകിൽ സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വരക്കാം. ചിത്രത്തിലിപ്പം സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലൈൻ വരക്കുക. ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി ലൈൻ വരക്കുക.
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. നേരത്തെ ബിന്ന് പോകുന്ന ലൈനും ഈ ഡിന്ന് പോകുന്ന ലൈനും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിൻ്റാണ് ഇത്. ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് എടുത്തു. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രി വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വി എ ബി കിട്ടി. വി എ ബിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 2.51 വെച്ചിട്ട് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിന് 90 ഡിഗ്രി ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചു. അതിന് ശേഷം സി ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിന്നോ സിന്നോ വരക്കണം. ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിന് അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി വരച്ചു. അങ്ങനെ ബി എന്നുള്ള ലൈനും ഡി എന്നുള്ള ലൈനും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, വായിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റി വരയ്ക്കുവാണ്. ആദ്യം എ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ലിങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചു. 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചു. അന്നേരം കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഈ പോയിൻ്റാണ് ബി. ഇനി ഈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ആ പോയിന്റിൽ എവിടെയോ ആണ് സി എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള ആ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സി ഡി എന്നുള്ളതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് സി എന്നോ ഡി എന്ന് വരക്കണം. ഞാൻ ഡി എന്ന് വരച്ചു. അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതാണ് വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷനാണ്. അത് 2.51 ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി അളവുകൾ മെഷർ ചെയ്യാണ്. ബി സി എന്നുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബി സി. ആ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, അഥവാ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ഇതിപ്പം 1 മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ വാല്യൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായിരിക്കും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ദാറ്റ് വിൽ ബി 1.91 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അഥവാ ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്താൽ 1.9 മീറ്ററാണ് കിട്ടുക. നമ്മളിപ്പോൾ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 2.51 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 1.9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്കെയിൽ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഏതാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക വേണ്ട. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെലോസിറ്റി വി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ വി ബി എ ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വരിക ഒമേഗ എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ആണ് വരിക. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഒമേഗ ബി സി ഈക്വൽ ടു വി സി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി. വി സി ബി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി 1 ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബി സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർലി വി സി ഡി എന്നുള്ളത് 1.9 ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സി ഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ്
റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചു, അഥവാ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പം തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം, ക്രാങ്കിൻ്റെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 2πn/60. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ ബി. ആ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഒമേഗ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരക്കണം. വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം വി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ വി ബി എ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയും ഡിയും 0 വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും, കാരണം അവിടെ രണ്ടും ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ, ഡി ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും, അത് 0 ആയിരിക്കും. അന്നേരം എ, ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 90 എ ബി ലൈനിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരക്കുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബി. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2.51 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ബിയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത്. അതിനുശേഷം ബീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ സി എവിടെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒമേഗ അവൈലബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ വെക്കുക. അതിന് സി ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുക്കുക. സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഒന്നിക്കൽ ഡി എന്നോ സി എന്നോ വരക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി അവൈലബിൾ ആണ്, കാരണം ഫിക്സഡ് ലിങ്കാണ്. ഡീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സി ഡി ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലൈൻ വരക്കുക. അത് ബി എന്നുള്ള ലൈനുമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും, ആ പോയിൻ്റാണ് സി. ഇനി ഡയറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ബി സിന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ അത് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സി ഡി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിലെ വി സി ഡിയും ആയിരിക്കും. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി രണ്ട് ലിങ്കിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിങ്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിങ്ക് ലെങ്ത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഫൈനൽ ആൻസറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ്. സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. In a slider crank mechanism, the crank and connecting rod are 0.25 meter and 1 meter long respectively. The crank makes 180 rpm in clockwise direction when it has turned through 45 degree from IDC. Determine velocity of the piston, angular velocity of the connecting rod, velocity of the point E on the connecting rod 0.75 meter from the point P, velocity of rubbing at pins O, B and P when diameter of the pins are 25 mm, 30 mm and 15 mm respectively. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം, ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 180 rpm ആണ്. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒമേഗ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്തതേ മെത്തേഡ് 2πn/60, അന്നേരം 18.85 കിട്ടും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റി 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. വെലോസിറ്റി വിൽ ബി വി ബി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒ ബി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ് ഫിക്സഡ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും O എന്നുള്ളത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്, പക്ഷേ അത് ഏതാ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡറാണ്. പി ഫിക്സഡ് അല്ല, പി സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബി എന്നുള്ളത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് തരാത്തത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് O തന്നെ എടുക്കാം. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫിക്സഡ് ലിങ്കിന് ഞാൻ O എന്നുള്ള പേരെടുക്കുകയാണ്, കാരണം കോമൺ ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും കൂടി O എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുക, ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് O കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വി ബി ഒ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഒ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായി ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. ആ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് 4.713 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വി ബി ഒൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് ബി ആയിരിക്കും, അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് എടുക്കുക. അടുത്ത ലിങ്ക് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കാണ്. പി ബിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരക്കുക. പി ബിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വരക്കുക. അത്രയും ഇറഗുലറായിട്ട് വരക്കണ്ട, കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരക്കണം. കൈനെ കൊണ്ട് വരക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് ഞാൻ വരച്ചു. ഈ പോയിന്റിൽ എവിടെയോ ആണ്, ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആണ്, ഈ നീല ലൈനിൽ എവിടെയോ ആണ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റ്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ അൺനോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലിങ്ക് എടുത്തു. അടുത്ത ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡറാണ്. ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡറാണ്. സ്ലൈഡർ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്ലൈഡറിൽ മാത്രമുള്ള കേസാണ്. സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. എല്ലാ ലിങ്കിനും 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ സ്ലൈഡറിൽ മാത്രം അത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. അന്നേരം O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ വരക്കുമ്പം അതെവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡർ ക്യാങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം. ഒന്നും കൂടി നീറ്റായിട്ട് വരക്കാം. മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ട് O എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. O എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പം ഒ ബി ലെങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻ വരക്കുക. അതായിരിക്കും ബി. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 4.713 ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം പി ബി എന്ന ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലൈൻ വരക്കുക. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല, പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം പി ബിൻ്റെ ഒമേഗ നമുക്കിപ്പോൾ അൺനോൺ ആണ്. അതിനുശേഷം സ്ലൈഡറിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വരക്കുക. അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂട്ടിമുട്ടും, അതായിരിക്കും പി എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം. ഒ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് 4.713 ആയിരിക്കും. അന്നേരം അടുത്ത വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഫിക്സ് ആണെന്നറിയാം. ഇനി പി ബി എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. അതേപോലെ ഒ പി മെഷർ ചെയ്താൽ പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കിട്ടും. അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. വി ബി പി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചാൽ കിട്ടുക. ഞാൻ ഇതൊരു റഫായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരക്കണം, കറക്റ്റ് അളവിൽ വരക്കണം, മിസ്സായി പോകാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ഒ പി 3.923 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം അളവേ കിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. സ്കെയിൽ എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് 4ന് മുകളിൽ പോവാം, ചിലർക്ക് 3.5 ആവാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഏകദേശം കറക്റ്റായാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒമേഗ ബി പി അഥവാ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി വി ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല തന്നെ 3.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. അവിടെയാണ് വി ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് 3.4 ആയിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. വേറൊരു കാര്യം, പിസ്റ്റൺ സ്ലൈഡിംഗ് ആണ്. സ്ലൈഡിങ്ങിന് ഒരിക്കലും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിസ്റ്റൻ്റെത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കാണണ്ട. ഒരിക്കലും ഒമേഗ ഒ പി കണ്ടുപിടിക്കരുത്, കാരണം അതൊരു സ്ലൈഡിങ് എലമെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാം. ബി ഇ പി നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള റേഷ്യോ ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ബി പി. വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസ് ഡയഗ്രത്തിലുമാണ്. ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ്, അറിയില്ല. ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 3.4 ആണ്. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്താണ്. ആ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.25 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്താണ്. പി ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 1 മീറ്റർ ആണ്. അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അന്നേരം കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ബി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.85 എന്ന് കിട്ടും. പി ഇ എന്നുള്ളത് ബി പി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് നിന്ന് 0.85 അകലത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 0.85
മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് സ്കെയിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങളോട് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആടെ പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കിപ്പം വെലോസിറ്റി അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O എന്നുള്ള പോയിന്റ് സീറോ വെലോസിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ O എന്നുള്ളതിൻ്റെ അന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇന്നിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. എവിടെയുള്ള പോയിൻ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം O എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീറോ വെലോസിറ്റിയാണ്. ആ ലൈനിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി, അന്നേരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഇ വിൽ ബി 4.272 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും. നിങ്ങളിതെല്ലാം തന്നെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊന്നാണ് റബ്ബിംഗ് വെലോസിറ്റി. റബ്ബിംഗ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് O കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഉള്ള റബ്ബിംഗ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആക്കി മാറ്റാം. റേഡിയസ് ആയി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് റബ്ബിംഗ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് O ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ബി ഒമേഗ ഒ ബി ഇൻറ്റു ആർ ഒ. ഒമേഗ ഒ ബി ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഒ ബി ആണ്. ഒമേഗ ഒ ബി ഇൻറ്റു ഇവിടെയുള്ള റേഡിയസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ റേഡിയസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റബ്ബിംഗ് വെലോസിറ്റി. ഇനി ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഒമേഗയുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഒമേഗയുണ്ട്, ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഒമേഗയുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി ക്യുമുലേറ്റീവ് എടുക്കുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ഇനി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ റബ്ബിംഗ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒമേഗ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ പി ചെയ്താൽ മതി, അന്നേരം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുക പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ റബ്ബിംഗ് വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ദ ക്ലാസ്.